مائک کھولیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ خدا کرے کہ گزر جائے خیر سے، آثار کہہ رہے ہیں برا یہ بھی سال ہے۔ جناب اسپیکر، میری یہاں پر موجودگی میرے لیڈر، میرے قائد عمران خان اور میرے حلقے کی عوام کا اعتماد کی دلیل ہے، اور میں اس ایوان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ میرے حلقے کی عوام کی، ان کی نمائندگی کی یہاں پر نمائندگی دی جائے۔ جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام اپنے کارکنان کا، ان تمام نوجوانوں کا جنہوں نے دن رات محنت کر کر ہمیں آج اس منصب پر پہنچایا، جن کے اوپر بے پناہ تشدد کیا گیا، جن کے اوپر ناجائز FIRs دی گئیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے اس طرح کے نوجوانوں کو جنا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان اساتذہ کو جنہوں نے ان کی تربیت کی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس لیڈر کو کہ جس نے ان کو یہ جرأت دی۔ جناب اسپیکر، دنیا بدل جاتی ہے، شہنشاہ بدل جاتے ہیں، اس بدلتی ہوئی دنیا میں سب کچھ بدل جاتا ہے، لیکن محبت اور ایمان جس شخص کا دامن تھام لے وہ شخص نہیں بدلتا۔ جناب اسپیکر، ہم نہیں بدلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے اور تمام محب وطن پاکستانیوں نے یہ مصمم ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ عمران خان صاحب کو اسی منصب پر بٹھائیں گے جس سے ان کو اتارا گیا تھا۔ اللہ کی خاص رحمت سے، اللہ کی کرم نوازی سے وہ اسی ہاؤس میں آئیں گے، وہ اسی ملک کی نمائندگی کریں گے۔ ان کے علاوہ کسی شخص کے اوپر پاکستانی اور پاکستانی محب وطن پاکستانیوں کو اعتماد نہیں۔ جناب اسپیکر، بجٹ پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے آج جو تمام ہمارے اوورسیز بھائی ہیں، اوورسیز جو پاکستانی ہیں، وہ کیوں عمران خان سے محبت رکھتے ہیں، کیوں ان کی اکثریت پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ اور سپورٹ کرتی ہے بہت دور بیٹھے ہوئے۔ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جب کسی بھی فارن کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ محدود وسائل کے ممالک بڑی بہترین اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہوتے ہوئے یہاں کی عوام تذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، نالائق ہیں، اور وہ پاکستانی عوام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ابھی حالیہ الیکشن جو 8 فروری 2024 کو ہوا، جناب اسپیکر، اس میں پاکستانی عوام نے اپنا بھرپور اعتماد عمران خان صاحب کے ان تمام امیدواران کو دیا جو چاہے حلقوں میں موجود تھے یا حلقوں میں موجود نہ تھے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان تحریک انصاف کے ورکرز کو جو تحریک انصاف کے ماتھے کا جھومر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی اپنے ورکرز کو مایوس نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی وہی یہاں پر آئیں گے
वही नुमाइंदगी संभालेंगे। जनाब स्पीकर, हमारा कसूर क्या था? मेरे अपोजिशन लीडर बैठे हैं, मैंने इनकी कमर के ऊपर इस तरह से स्टिक नहीं कहना चाहिए, डांगा कहना चाहिए, डांगों के निशान देखे थे। जनाब स्पीकर, इनका कसूर क्या था? मेरी बहन जरताज का कसूर क्या था? मेरे दीगर भाइयों का कसूर क्या था जो उनको जलील किया गया, जो उनकी तजलील की गई? आज तक हमारे ऊपर कोई FIR नहीं थी, लेकिन हमारे ऊपर नाजायज FIR दी गई। मेरा अपना घर तोड़ा गया, मेरी वालिदा बीमार रहीं, हॉस्पिटल में रहीं, अल्लाह उनको सेहत व तंदुरुस्ती दे। जनाब स्पीकर, हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर सिर्फ ये था कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े थे। कल यहाँ पर एक वजीर साहब ने ताना दिया हमें बेवफा होने का कि 70% बेवफा है। मैं उसे कहता हूं, उस बेशर्म बेहया को, कि तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला कि ये 70% नहीं, ये 100% के 100% ही इंशाअल्लाह ताला वफादार है इंशाअल्लाह ताला, और वफादार रहेंगे, इमरान खान साहब के वफादार रहेंगे। बेशर्म और बेहया को एक्सपंज करते हैं, प्लीज जनाब स्पीकर, आप करें, आप पूरी तकरीर को चाहे एक्सपंज करें, लेकिन जब हम बोले तो तब करें। अगर ये तब ही बेशर्म बेहया एक्सपंज हो जाता तो शायद इसकी नौबत ही यहाँ तक ना आती। नहीं, माहौल खराब नहीं करें, आप पॉइंट टू द पॉइंट बोले, प्लीज कंटिन्यू करें। खैर जनाब स्पीकर, बजट पर बात की जाए। बजट की बात यह है कि जनाब स्पीकर, बजट का एक मकसद है। मैं समझता हूं शायद वजीर मसूफ जो यहां पर होते, शायद हमारी बातों का जवाब देते। हमने जो इतनी मेहनत से इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, ये पहली रो को दिखाइए, पहली रो भी खाली, दूसरी रो भी खाली, तीसरी रो भी खाली। तमाम सीटों के ऊपर मेरी ये कुछ बड़ी माएँ बहनें, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, शायद ये भी स्पीच के इंतजार में बैठे हैं। तो जनाब स्पीकर, ये बड़े अफसोस की बात है, ये इस चीज की गमाज है कि ये कितने इंटरेस्टेड है। पाकिस्तानी अवाम ने तो इनको भेजा ही नहीं, ये तो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है। जनाब स्पीकर, ये क्या नुमाइंदगी करेंगे अवाम की? हमारे वजीर मसूफ क्या नुमाइंदगी करेंगे इनकी आकर? मैं इस बात से बड़ा कासिर हूं जनाब स्पीकर। हमें अद्वियात के ऊपर टैक्स, हत्ता के कुतब के ऊपर टैक्स, ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़े दुख और तकलीफ की बात है। जो इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड दिया, उसने सहूलियात दी, उसने फ्री अद्वियात दी, और ये दवाइयों के ऊपर टैक्स बढ़ाकर 18% तक टैक्स, और किताबों के ऊपर जो बुनियादी एक हमारा पाकिस्तानियों का जो बुनियादी स्टूडेंट्स का बुनियादी हक है तालीम हासिल करना। जनाब स्पीकर, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। उसकी वजह क्या? आज पाकिस्तान इस नहज पर क्यों पहुंचा जनाब स्पीकर? मैं इसकी बुनियादी वजह यह समझता हूं कि पार्लियामेंटेरियंस वो थे जो बिके, और मैं समझता हूं दूसरी तरफ वो थे जो खरीदार थे। जनाब स्पीकर, अगर वो बिकने वाले पार्लियामेंटेरियंस ना होते और खरीदार ना होते तो मैं समझता हूं आज मुल्क जिस नहज पर खड़ा है ये इस नहज पर ना खड़ा होता। हमें इससे आगे ये देखना है कि क्या इस पार्लियामान ने इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन की कि जो माजी में हुआ सो हुआ, कम से कम आइंदा तो ना हो। इसका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया, तबाही मिटा दी, और ये तबाही के जिम्मेदार मैं समझता हूं जो जनाब स्पीकर यहां पर बैठे हुए वो लोग हैं जो जाली नुमाइंदगी करते हुए, जो डाका डालते हुए अवाम के हक के ऊपर यहां पर आकर बैठे हैं। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर यह बात करना चाहता हूं, वाइंड अप करें कि जी 9 मिनट मेरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में अकाबों के निशमन। यहां पर जिनको बैठना चाहिए था, यहां पर जिनको होना चाहिए था, जिनको अवाम ने नुमाइंदगी का हक दिया था, जनाब स्पीकर, अगर वो आज यहां पर होते तो मेरे मुल्क का बजट
آج یہ نہ ہوتا، جو مزدور کے اوپر اتنا بوجھ ہے، جو عام آدمی کے اوپر اتنا بوجھ ہے، یہ ایک اچھا بجٹ ہوتا جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں دیا تھا۔ شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین پاکستان کی تاریخ کا بجٹ تھا، اور انشاءاللہ امید واثق ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جب بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب آئیں گے، اور امیدیں وابستہ ہیں پاکستانی عوام کی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان وہیں سے ترقی کرے گا۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔